Hello everyone. In this video, I'm going to explain the first lesson from semester 5, Swami Vivekananda's speech. Swami Vivekananda was one of the greatest spiritual leaders of India as well as Hindu religion. He delivered a historical speech, an iconic speech on 11th September in 1893 at World Parliament of Religions, which was held in Chicago. In his speech, Swami Vivekananda presented the Hindu religion in a new way, and he showed the India to rest of the world, and he explained many things which highlights the grace and glory of the India. Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sections. Swami Vivekananda opened his speech with a very affectionate line, that is, sisters and brothers of America. అమెరికా సోదరి సోదరులారా అంటూ ఒక ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి వాక్యంతో తన ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించాడు స్వామి వివేకానంద. Before this, they had never heard this kind of an affectionate greeting from any other speaker. They usually say, "My dear ladies and gentlemen," for this only sentence, for this affectionate greeting, Swami Vivekananda received standing ovation for 3 minutes from the audience. In the very first line, Swami Vivekananda presented the great doctrine of Indian philosophy, Vasudhaika Kutumba. The whole world is a family. ఈ మొదటి వాక్యంలోనే ఒక ప్రేమపూర్వకమైన పలకరింపు మాత్రమే కాకుండా భారతీయ వేదాల లోపల నిక్షిప్తమైనటువంటి వసుధైక కుటుంబం అనేటువంటి ఒక భావనని ఆ సభా ప్రాంగణానికి తెలియజేశాడు. అసలు మొత్తం ప్రసంగంలో తన ఉద్దేశం ఏంటి, తన ఏం చెప్పబోతున్నాడో ఈ మొదటి వాక్యంలోనే తెలియజేశాడు స్వామి వివేకానంద. దట్ వాజ్ హిజ్ గ్రేట్నెస్. అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మానవులందరూ సమానమే అనేటువంటి ఒక సందేశాన్ని తాను ఇవ్వబోతున్నట్టుగా ఇండైరెక్ట్ గా ముందే చెప్పాడు. Of course, we also follow that. In our pledge, we say, India is my country, all Indians are my brothers and sisters. తోటి వారిని సోదర సోదరీమణులుగా భావించేటువంటి ఒక గొప్ప సంస్కృతి మాకు ఉన్నది అని తను మొదటి వాక్యంలోనే ఆ సభా ప్రాంగణానికి చాటి చెప్పాడన్నమాట. అండ్ in the very second line, Swami Vivekananda expressed his profound happiness for being welcomed cordially by the Americans. ఈ రెండవ వాక్యంలో స్వామి వివేకానంద పట్టలేనంత సంతోషాన్ని ప్రకటించాడు. అమెరికన్ దేశస్థులు ఇతనికి పలికినటువంటి హృదయపూర్వక స్వాగతానికి ప్రతిఫలంగా ఇతను తన అత్యంత సంతోషాన్ని ప్రకటించాడు. అమెరికా సోదరి సోదరులారా, మీరు పలికిన అపూర్వ స్వాగతానికి నా హృదయం నిండిపోయి మాటలు రావట్లేదు, అంతటి ఘన స్వాగతాన్ని పలికారు మీరు అని చెప్తున్నారు. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. మరియు I extend my gratitude on behalf of the order of the ancient monks. ప్రపంచంలోని పురాతనమైనటువంటి సాధు సన్యాసుల తరపున నేను మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. I thank you in the name of the mother of religions. సర్వమతాలకు తల్లి లాంటిదైనటువంటి
నా దేశం తరపున, నా జాతి తరపున మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. And I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sections. తరతరాలుగా అనేక తరగతుల ప్రజలతో, అనేక వర్గాల ప్రజలతో విరాజిల్లుతున్నటువంటి లక్షలాది ప్రజలు కలిగినటువంటి హిందూ మతం తరపున మీకు నా యొక్క ధన్యవాదాలను తెలియజేసుకుంటున్నాను అని స్వామి వివేకానంద is continuing his speech. Next slide. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different clients the ideas of toleration. I'm proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. And my dear brothers and sisters of America, my thanks. I also extend my thanks to the speakers who have spoken before me. ప్రియమైన అమెరికా సోదరి సోదరులారా, నాకంటే ముందు తూర్పు దేశాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి కొద్దిమంది ప్రతినిధులు మాట్లాడారు. వాళ్ళు మాట్లాడుతూ సహనం అనేటువంటిది తూర్పు దేశాలకు చెందినటువంటి ప్రజలకు సొంతం అనేటువంటి ఒక భావజాలాన్ని ఇక్కడ స్వచ్ఛందంగా స్వేచ్ఛగా ప్రకటించారు. అందుకుగాను వాళ్ళందరికీ కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. I'm proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance. And my dear sisters and brothers of America, I also feel very proud to belong to a religion which has taught the tolerance and universal acceptance to the rest of the world. ప్రపంచానికి అంతటికీ కూడా సహనాన్ని, విశ్వజనీన అంగీకారాన్ని బోధించినటువంటి ఒక గొప్ప మతం తరపున ప్రతినిధిగా పాల్గొంటున్నందుకు నేను చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. Yes, మా హిందూ ధర్మం, మా హైందవ ధర్మం విశ్వజనీన సహనాన్నే కాకుండా, అంటే అన్ని మతాల పట్ల, అన్ని జాతుల పట్ల, అన్ని వర్గాల పట్ల, వారి సంస్కృతుల పట్ల సహనాన్ని కలిగి ఉండడమే కాదు, అన్ని మతాలను కూడా సమదృష్టితో చూసేటువంటి ఒక గొప్ప హృదయం ఉన్నటువంటి మతం మాది. అలాంటి గొప్ప నమ్మకాలు ఉన్నటువంటి మతం మాది. I'm proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I'm proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. In the continuation of his speech, he again expressing his pride for being belong to a nation which has given shelter to many refugees. ఈ భూగోళం మీది ఏ మతస్థులైనా, ఏ దేశస్థులైనా శరణు జొచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఆశ్రయం కల్పించినటువంటి ఒక గొప్ప దేశానికి చెందినటువంటి వాడిగా నేను చాలా గర్విస్తున్నాను. ఏ దేశం వారైనా సరే, ఏ మతం వారైనా సరే శరణు జొచ్చినప్పుడు, వాళ్ళ సొంత దేశంలో ఆశ్రయాన్ని కోల్పోయినప్పుడు వాళ్ళకి శరణార్థులుగా హక్కున చేర్చుకొని వాళ్ళకి ఆశ్రయం కల్పించినటువంటి గొప్ప ఉదార స్వభావం ఉన్నటువంటి ఒక జాతికి చెందినటువంటి వాడిగా, ఒక దేశానికి చెందినటువంటి వాడిగా నేను చాలా గర్విస్తున్నాను. I'm proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites. సహోదరులారా, రోమన్ నిరంకుశులు తమ యొక్క పవిత్ర దేవాలయాలని నేలకూల్చి వారు నిరాశ్రయులైనప్పుడు ఇజ్రాయేలీలు మా యొక్క దక్షిణ భారతదేశానికి శరణార్థులుగా వచ్చేశారు.
వాళ్ళని ఉప్పొంగే హృదయంతో మేము హక్కున చేర్చుకొని వాళ్లకు ఆశ్రయం కల్పించాం. అంతటి గొప్ప మనసు ఉన్నటువంటి దేశానికి చెందినటువంటి వాడిగా ఐ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ అని స్వామి వివేకానంద చెప్తా ఉన్నాడు. I'm proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnants of the grand Zoroastrian nation. జొరాస్ట్రియన్ మతస్థులు కూడా నిరాశ్రయులైనప్పుడు వారికి కూడా హక్కున చేర్చుకొని శరణార్థులుగా వారికి ఆశ్రయం కల్పించేటువంటి ఒక గొప్ప పరమత సహనం ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప నేల నుంచి వచ్చినందుకు నేను చాలా గర్విస్తున్నాను అని చెప్పాడు. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. My dear sisters and brothers, here I would like to quote one hymn which I have been listening since my childhood. In America, సోదరి సోదరులారా, నేను నా చిన్ననాటి నుండి వింటూ వస్తున్నటువంటి ఒక శ్లోకాన్ని దాని యొక్క అర్థాన్ని మీకు ఇప్పుడు తెలియజేయబోతున్నాను. ఇది ఇప్పటికీ సమస్త మానవాళి కూడా ఈ యొక్క మంత్రాన్ని జపిస్తూనే ఉంటుంది. As the different streams having their sources in different paths, which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. నదులన్నీ కూడా వాటి మూలాలు ఎక్కడెక్కడో ఉంటాయి. ఒక్కొక్క నది ఒక్కొక్క చోట పుట్టి ఉంటుంది. ఒక్కొక్క నది ఒక్కొక్క ప్రాంతం నుంచి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. కొన్ని నదులు స్ట్రైట్ గా ప్రవహిస్తున్నాయి, కొన్ని నదుల యొక్క దారి వంకర టింకరగా ఉండొచ్చు కాక, కానీ ఆ నదుల మూలాలు ఏవైనప్పటికీ, నదుల దారులు ఏవైనప్పటికీ కూడా చివరికి అవి సముద్రంలో కలిసినట్టుగా మేము మనుషులము, మా యొక్క పుట్టుకలు, మా యొక్క మూలాలు, మా యొక్క జీవన విధానము, మా యొక్క మతాలు, మా యొక్క సంస్కృతులు, మా యొక్క ఆచారాలు వేరువేరుగా కనిపించినప్పటికీ కూడా అవన్నీ నీ దరికే చేరుకుంటాయి తండ్రి, అవి నిన్నే చేరుకుంటాయి తండ్రి అని చెప్పేటువంటి ఈ శ్లోకాన్ని స్వామి వివేకానంద ఆ సభా ప్రాంగణంలో వినిపించాడు. The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita. Whosoever comes to me through whatsoever form, I reach him. All men are struggling through paths which in the end lead to me. ఇది చాలా గొప్ప సభ. ఇంతకు ముందు ఇటువంటి సభలు చాలా జరిగాయి, కానీ వాటన్నింటిలోకెల్లా ఇది చాలా గొప్ప వేదిక. Now, I would like to quote one doctrine from our Bhagavad Gita on this a great dais. ఇలాంటి ఒక గొప్ప వేదిక మీద నేను భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి ఒక సిద్ధాంతాన్ని మీకు చెప్పబోతున్నాను. Whosoever comes to me, నన్ను ఎవరైతే చేరుకుంటారో, through whatsoever form, ఎలాంటి మార్గంలోనైనా సరే, ఎలాంటి రూపంలోనైనా సరే, I reach him, నేను వారిని చేరుకుంటాను. నన్ను ఎవరైతే చేరుకుంటారో, ఏ రూపంలో చేరుకున్నా సరే నేను వారిని చేరుకుంటాను. All men are struggling through paths which in the end lead to me. నన్ను చేరుకోవడానికి రకరకాల దారుల్లో చాలా మంది శ్రమ పడుతుండొచ్చు. ప్రజలందరూ వారి వారి దారుల్లో చాలా శ్రమ పడుతుండొచ్చు, కానీ చివరికి నన్నే చేరుకుంటారు. ఈ రెండు ఏవైతే ఉదాహరించాడో స్వామి వివేకానంద, ఇంతకు ముందు నదుల యొక్క ఉదాహరణ కావచ్చు, ఇప్పుడు భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి ఒక శ్లోకానికి సంబంధించినటువంటిది కావచ్చు, రెండు కూడా దీన్ని తెలియజేస్తాయంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మానవులు రకరకాల మూలాలకు చెందినటువంటి వాళ్ళై ఉండొచ్చు, రకరకాల భాషలు, సంస్కృతులు, రకరకాల ఆచారాలు కలిగిన వారై ఉండవచ్చు, రకరకాల పద్ధతుల్లో భగవంతుని ప్రార్థించి ఉండొచ్చు కాక. ఒకరు నమాజ్ చేయొచ్చు, ఒకరు ప్రార్థన చేయొచ్చు, ఒకరు పూజ చేయొచ్చు, వారి వారి విధానాలు వేరే ఉండొచ్చు కాక, కానీ అందరూ చేరుకునేది నా యొక్క సన్నిధానానికి, భగవంతుని చెంతకి. కాబట్టి వసుధైక కుటుంబం అనేటువంటి భావన పెంపొందించుకోవాలి అని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పాడు స్వామి వివేకానంద.
Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanatism, have long possessed this beautiful earth. They filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But the time is come. And I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. Sodari Sodarlara, మత దురభిమానం, ఒకే మతం వైపు పక్షపాతం వహించడం, మరియు ఈ మతానికి సంబంధించిన అనేక మూర్ఖత్వాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తరతరాలుగా ఈ భూగోళంపై చెడు ప్రభావాన్ని చూపిస్తూ ఉన్నాయి. They filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization and sent whole nations to despair. ఈ మత దురభిమానాలు, మత ఛాందసవాదాలు తమ మతమే ఈ భూగోళంపై ఆధిపత్యాన్ని వహించాలనేటువంటి ఒక విపరీత ధోరణులు ఏవైతే ఉన్నాయో తరతరాలుగా ఈ భూగోళాన్ని రక్తపాతం చేస్తున్నాయి, రక్తమయంగా మారుస్తున్నాయి. క్రూసేడ్ లాంటి మత యుద్ధాలు అనేకం జరిగాయి ఈ భూగోళం మీద. అంతేకాకుండా సమస్త మానవాళిని, సమస్త దేశాలని ఒక నిరాశ వైపు నెట్టివేశాయి ఈ యొక్క మత దురాభిమానాలు. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. ఈ మత దురభిమానాలు, మతహంకారాలు కనుక లేకున్నట్టయితే ఈ ప్రపంచం మరో రకంగా ఉండేది. ఇంతకంటే చాలా అందంగా, అద్భుతంగా అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుపోయేది. But the time is come. And I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanatism. But my dear sisters and brothers, I hope, కానీ నాకు ఆశగా ఉంది. వాటన్నింటికి అంతం ఆ మత దురభిమానాలకి, మతహంకారాలకి, విభజించి పాలించేటువంటి తత్వాలకి చరమగీతం పాడే రోజు దగ్గరలోనే ఉంది. ఈ రోజు ఉదయం ఈ సభ ప్రారంభం కాబోతున్నప్పుడు మీరు ఒక గంట మోగించారే, ఆ గంట ఇలాంటి దురహంకారాలకి ఒక మృత్యు గంట కావాలని కోరుకుంటున్నాను. Of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. అలాంటి మత ద్వేషాలు, వేరే మతం పట్ల సహనాన్ని కలిగి ఉండకపోవడాలు, ఇలాంటి దురహంకారాలు, దురాభిమానాలన్నీ కూడా త్వరలోనే అంతరించిపోవాలి. అదే ఈ సభ యొక్క లక్ష్యం కావాలి అని ఈ వేదిక సాక్షిగా నేను కోరుకుంటున్నాను. ఓకే డియర్ స్టూడెంట్స్, దిస్ is the speech which was given by Swami Vivekananda at Chicago on 11th September in 1893. This speech inspired many generations, and he became the youth icon of India. As a result, now we are celebrating National Youth Day every year on January 12th, which is Swami Vivekananda's birthday. Thank you, dear students. Thank you for watching. Bye.